जट केड़ी मिट्टी दे बने हो भाई? माजरत नाल जी, माजरत नाल जी, केड़ी मिट्टी दे बने हो भाई तुसी? कित्थों तुहानू सनत लभी है कि जेड़े जट ने दूजियां सारियां कौमां तो आला ने? तुहाडे कोल किसे कोल सर्टिफिकेट है तो मैनू दिओ, मैं सोशल मीडिया ते अपलोड करना कि बूरे वाले जनाब वाली मैनू सर्टिफिकेट किसी बंदे ने दिता कि जट सारियां बरादरियां तो आला ने। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमामी अहबाब जिथों जिथों तशरीफ लैके आए ने, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानां दा मैं मेहमान हो के ते मेज़बान बन के शुक्रिया इस वास्ते अदा करना पिया कि तकरीबन 4 घंटे मुसलसल तुसां गल्लां बातां सुनियां ने। यकीनन तुहाडा टाइम ज़ाया नहीं होया। क्यों कि जेड़े जी बैठे ने स्टेज दी जीनत ने या थल्ले कुर्सियां दे उत्ते तशरीफ फरमा ने, या जेड़े तुसी बैठे हो या जेड़े खलोते ने, कोई एक बच्चा, एक वडेरा बाबा या एक जवान भी कोई आम नहीं, खास हो तुसी। और तुसां गल्लां सुनियां और सुनाने वालियां ने सुनाइयां। मेरे कोल ना टुटियां भजियां जिहियां गल्लां ने। मैं कोशिश करांगा कि जिवें दी मेरी गल है अपने उसे अंदाज दे विच ही सुनावां, कोई एफिशिएंसियां ना मारां क्योंकि बंदा फड़िया जाता है। पर मैं ना जेड़ियां गल्लां एक बारी हो गईयां ने, मैं उन्हां नूं रिपीट क्यों करना? गल तो एक बारी काफ़ी हुंदी, मैं गल कोई वखरी सुना देना। मोहतरम मियाँ जाहिद इब्राहिम सिद्धू साहब की नज़र एक खूबसूरत जिहा शेर करना कि या रब अकबर तेरी जात करीम है। वो साउंड आ लिया हूँ कई उस गल ते पक्का हो गया कि इको दे भी कर कितने बैठा कितने जनाब जाहिद इब्राहिम साहब की नजर शेर है कि या रब अकबर तेरी जात करीम है, कर करम कमाल दा दिता ही, मिट गई है हस्ती कोई गल नहीं, दिल शाहां दे नाल दा दिता ही, ते तेरा शिकवा मालक नहीं कीता जिड्डा वक्त जवाल दा दिता ही, तेरा ते यही ही शुक्र अदा नहीं होंदा मैनू सज्जन हलाल दा दिता ही, तेरा ते यही ही शुक्र अदा नहीं होंदा मैनू सज्जन हलाल दा दिता ही। दरअसल जी तुसां मैनू 20 मिनट दिते सन, मैं उस अपने टाइम दे विच नहीं नहीं पता की ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੜਾ ਗਏ ਡਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡਾਡੇ ਦਾ ਸੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ एक स्कूल दे विचों दावत आई। मैं अगे गल कीती है जिहड़ियां गल्लां ऑलरेडी मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम मेहमान कर चुके ने, उन्हां गल्लां नूं मैं रिपीट नहीं करना। तुसीं ये वेखियो भी ना कि वो गल्लां नहीं करदा पिया जिहड़ी फेडरेशन दा प्रोग्राम रखिया गया वो गल्लां नहीं करदा, मैं नहीं करनियां, मैं गल्लां दूजियां करन दिया। मैनूं एक प्रोग्राम दे विच सद्दिया गया, स्कूल दे विच रिजल्ट सी ते उन्हें आख्या जी रिजल्ट अनाउंस होना है तो तुसां मेहमाने खसूसी होना। मैं चलो जी आ जाने। जदों मैं मोहतरम गया ना स्कूल दरवाजे चों अंदर दाखिल होने लगा तो बाहर दीवार दे उत्ते लिखिया सी पिंडर साहब कि किस्मत नूए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। बड़ा मजा आया, बड़ा दिल खुश होया कि वाकई ये तालब इलम जेड़े ने वो इत्थे आउंदे ने पढ़न वास्ते ते शेर लिखिया बाहर के किस्मत नूए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। जदों मैं अंदर गया ना ते अंज स्टेज दे उत्ते उसातिज़ा कराम बैठे सन ते मैं जाके बह गया उन्हां दे नाल ही। तकरीबन 12 13 साल दे बच्चे ते बच्चियां डांस करन लग पे। डैग चलदा सी ना भाई, ये रिजल्ट बाद च अनाउंस होना सी। मैं तुहानूं दस्सिया बगैर मकसद तो फजूल गल नहीं करांगा, कोई ना कोई गल दे विचों सबक जरूर कड्डांगा। वो बच्चे बच्चियां डांस करन लग पे
ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਕੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਲਾਏ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਦਾ। ਵੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੜੋਲ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਾਂਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫੌਰਨ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਪਰਚੀ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਪਰਚੀ ਕੱਲੀ ਵੀ ਜੋ ਪਰਚੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਸ਼ਰੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ तो मैं ਤੁਹਾਡੇ फिर मुताबिक बोलना तो क्यों बोलना, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। हाँ मैं अपने शहर का बहुत बड़ा फसादी हूँ। तुसीं मैनूं आखो नहीं यार मैं पसंद नहीं तो ना सही। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕਸ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਖਲੂਤ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਵਾ ਆਂਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਰਦਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਮੀਆਂ ਤਸਬੀਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਆਂ ਕਸਬੀ। ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਤਬਲੀਗ ਮੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ मोहतरम कह रहे सन, जट बट वाण शाह राणा है, मोची तेली नाई कसाई, भावे राजपूत महर, कोई भी किसा मुक्तसर किसी भी बरादरी की मैं तस्हीक नहीं की थी कदी। इंज कह लो कि ना चाहते होया स्टार्ट अंदर एक दफा जिंदगी दे विच मेरे कोलों कुछ बोल निकले और मैं अपने उन्हां बोलां दी बड़ी दफा माजरत कर चुकिया कि अगर तुहाडा दिल दुखिया तो ओदी मैं हाथ जोड़। अज फिर हो गई सारियां दे सामने, फिर हो गई जी मैं माफ़ी मंगी। मियाँ साहब फरमांदे ने ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढहिंदा ही। एक बंदे दा दिल ना ढावीं, रब दिलां विच रहिंदा ही। मैं किसी बरादरी नूं गलत नहीं कहंदा, सारियां ने अपने अपने धड़े बनाए ने, इतिहाद बनाए ने, कमेटियां बनाइया, कम्यूनिटियां बनाई, अच्छा करते हैं ठीक करते हैं भाई। क्यों ना आखिए कि फला अही बड़े आला वा। जट केड़ी मिट्टी दे बने हो भाई, माजरत नाल जी, माजरत नाल जी, केड़ी मिट्टी दे बने हो भाई तुसी? कित्थों तुहानू सनत लभी है कि जेड़े जट ने दूजियां सारियां कौमां तो आला ने? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਨੇ। याद रखियो बरतरी दा मयार तकवा है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया सी किसी गोरे नू काले उत्ते कोई अहमियत नहीं, किसी अमीर नू गरीब उत्ते कोई बरतरी नहीं, किसी अरबी नू अजमी उत्ते कोई बरतरी नहीं। फरमाया अगर बरतरी दा मयार है ते तकवा है। ओ भावें कोई फकीर है, भावें कोई तेली है, भावें कोई मोची है, नाई है, कसाई है, जिन्हों तुसी बड़ा समझते हो ना, ये हिंदूवाना सोच है। अगू मैनू किन्ने बुलाना है? अगू नहीं मैनू कोई बुलांदा, ना 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 मैनू किसे नहीं बुलाना। जिन्हें यह गल्लां खलो के करनियां ने उन्होंने किन्ने बुलाना है?
ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ शौक नहीं है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अगरचे अंदाजे बयां शौक नहीं, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਸ ਕਲਪਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ। ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੈਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ ਆਵਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ, ਉਦਣ ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੰਡ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਲ ਏ, ਦੌਲਤ ਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਈ। ਉਹ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚੜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਆਖਣ ਲਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਦੀ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਡੇਰੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਖਣ ਲਗਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਹੋਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਬਚਾਈਏ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈ। ਆਂਦਾ ਠੀਕ। ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਛੱਡ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕੁੱਲੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ। ਚੌਥੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਲੂਕ ਛੱਡ ਜਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਮਾਨੀ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਸੂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਲੂਕ ਛੱਡ ਜਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਖੜਾ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਸਲੂਕ ਛੱਡ ਜਾ। ਉਹ ਆਖ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੜਨਾ ਕੀ? ਜਿੱਥੇ ਸਲੂਕ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਾ। ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਲੂਕ ਕੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਰੋਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਨਾ, ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਲੂਕ ਰੱਖੋ, ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਇਰਫਾਨ ਯੂਸਫ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਔਰ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ? ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਲੂਕ, ਇਤਫਾਕ, ਇਤਿਹਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਵੇਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ 2 ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ 2 ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਜਦਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਥੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਰੀ ਫਕੀਰ ਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ 20 ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੈਗੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਛੜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮੇ ਪੂਛਲ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਚੱਡਾ, ਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਟੋਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰ ਉੱਡਿਆ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਚਾਲ, ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਚੀਨਾ ਉੱਡਿਆ 3 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਾੜ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, 100 ਮਕਰ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਰਨੇ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਓ ਤਾਂ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ। ਜਦਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦਾਂ ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਐਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੋਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਅੜਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦਾਂ ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਜਣ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਠੀਕ ਹੋਵਣ ਤੇ ਨਤਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਛੜਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੋ ਟੋਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 10-11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੇ। ਆ ਕਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਬਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਖਲੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਬਈ। ਦਿਲਾ ਵਕਤ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਮੱਠੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਦਿਲਾ ਵਕਤ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਰਵਾਇਆ ਈ। ਨਾ ਫਲ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ ਜੋਗਾ, ਐ ਬੂਟਾ ਅੱਕ ਦਾ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖੇ ਜ਼ਰਫ ਦੇ ਰੁਸਤਮ ਨੂੰ ਕਮ ਜ਼ਰਫਾਂ ਤੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਈ। और दिला वक्त जो कोई नहीं संगतां वाला, केड़ा कमला काम करवाया ही। किसे बंदे दा सज्जन रोस पिया ना, पिंडर साहब
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਣ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਨਵਿਆਂ ਸੱਜਣਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਲੀ ਪੈਰੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਰਾਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਮੇਰੇ।